ናችሁ? እኔ ፓፒዮን ነኝ። ይሄ ፓፒዮን ኢምፓየር የተወሰኑ ሲሩፕ ቻናል ነው። ሜንስትሩዌሽን ሪሌትድ ዲስኦርደር እያየን ነበረ። በዚህኛው አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ምንድነው እሱ አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ ስንል ኦቭሌሽን አለ። ይሄኛው ኦቭሌሽን ቢኮዝ ኦፍ ኦሊጎ ኦቭሌሽን በጣም ኦሊጎ በማነሱ ምክንያት ወይም ደግሞ አጠቃላይ ባለመኖሩ ምክንያት የሚመጡ አንስኬጁልድ የሆኑ ሳይክላቸውን ያልጠበቁ ጊዜያቸውን ያልጠበቁ ብሊዲንጎች ናቸው አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ የምንለው ማለት ነው። አኖቫላቶሪ ዩትራይን ብሊዲንግ ኢዝ ኢሬጉላር የሆነ menstrual bleeding from the endometrium which ranges from the light spot to a heavy blood flow ማለት ነው። ስለዚህ from a light spot of blood ሊሆን ይችላል፣ በጣም ትንሽ ልትሆን ትችላለች። ልክ እንደዛው ሁሉ ነው በጣም ከባድ የሆነ ብዙ የሆነ heavy blood ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከኢንዶሜትሪየሙ የሚፈሰው ማለት ነው። እና ኢሬጉላር ነው አንስኬጁልድ ሲሆን አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ እንለዋለን። it includes non-cyclic menstrual bleeding due to ovulatory dysfunction non-cyclic ነው ከሳይክል ውጪ የሆነ ብሊዲንግ ነው። again it is due to ovulatory dysfunction ነው ማለት ነው። so because of ovulatory dysfunction non-cyclic የሆነ out of cyclic የሆነ sudden bleeding anovulatory bleeding እንለዋለን which includes anovulation or oligo-ovulation ማለት ነው። Many women pursue medical care to regulate menstrual cycle or to improve fertility. So distribution na cause ደግሞ ስናይ anovulatory uterine bleeding is the most common form of non-cyclic uterine bleeding. So non-cyclic uterine bleeding አሉና በተለያዩ ምክንያቶች ይከሰታሉ። በብዙ ጊዜ ግን ከነዚህ ከሳይክል ውጪ ከሚከሰቱ ብሊዲንጎች one of the most common form ነው ማለት ነው anovulatory bleeding. Polycystic ovarian syndrome is the most common cause for this anovulatory uterine bleeding. So የተለያዩ ኮዞች አሉት ይሄን ብሊዲንግ የሚያመጣውና most common cause ደግሞ polycystic ovarian syndrome ነው. And this occurs in 5 to 10% of a woman and is responsible for up to 91% of ovulatory dysfunction cases. It typically presents with irregular menstrual bleeding, hirsutism, obesity or infertility. Anovulation results from dysfunction at any level of the hypothalamic pituitary ovarian HPO axis which can be due to physiologic life stages. ስለዚህ ይሄ anovulation ማለት ነው it might be because of the disruption of normal physiology ሊሆን ይችላል non physiologic ovulatory dysfunction ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ovulatory dysfunction ስንል ከሃይፖታለመስ ከፒቱተሪ እና ከኦቫሪ ዲስፋንክሽን ጋር የሚገናኝ አብኖርማሊቲ ጋር የሚገናኝ ሲሆን ፊዚዮሎጂክ ኦቭላቶሪ ዲስፋንክሽን እንለዋለን። ፊዚዮሎጂክ ኦቭላቶሪ ዲስፋንክሽን ደግሞ የምንለው ከነዚህ ኖርማል አናቶሚና ፊዚዮሎጂ ውጭ የሆኑ ላይክ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ካለ፣ ሃይፖታላሚክ አሜኖሪያ ካለ፣ ሃይፐርፕሮላክቲኒሚያ ወይም ፕሪማቹር የሆነ ኦቫሪያን ፎሊኩል ካለ እነዚህ ወደ አኖቫላቶሪ ዩትራይን ብሊዲንግ ሊድ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ፓቶፊዚዮሎጂ እንዴት ነው እሱ ወደ ዲዚዝነት ፍሮም ዲ ኮዝ ፕሮግረስ የሚያደርገው ስንል ዲዩሪንግ ኤ ኖርማል ኦቭላቶሪ ሳይክል ኖርማል ላይ የኖርማል ኦቭላቶሪ ሳይክል ላይ ኦቫሪ ፕሮዲዩስስ ማቹር የሆነች ኢስትሮጅን ሴክሬቲንግ ፎሊኩል ፕሮዲዩስ ታደርጋለች ኦቫሪ እና ኢን ሪስፖንስ ቱ ኤፍኤስኤች ፍሮም ፒቱተሪ ግላንድ ኤፍኤስኤች ይመጣል። ቢኮዝ ኦፍ ዲስ ኤፍኤስኤች ኦቫሪ ፕሮዲዩስስ ማቹር estrogen secreting follicles. Endometrium proliferate ያደርጋል and undergoes secretory change throughout this cycle. Endometrium proliferate ያደርጋል secretory changes ይኖሩታል because of the estrogen secreted follicles which are being formed first due to ovarian production of estrogen alone. መጀመሪያ ላይ ይሄ proliferation ያለው because of the ovarian production of estrogen alone ነው. Then this is followed by a combination of estrogen and progesterone. ይሄ በኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ኮምቢኔሽን ፎሎ ይደረጋል ማለት መጀመሪያ ላይ ግን ኤስትሮጅን ብቻ ነው አክት የሚያደርገው ማለት ነው። then progesterone ይቀላቀላል at a cycle end ልክ ሳይክሉ ሲያልቅ if conception and implantation do not occur estrogen እና progesterone withdrawal begins and this leads to menstrual flow. ስለዚህ at the end of the luteal phase the level of the progesterone and estrogen in the level decline ያደርጋል። so decline ማድረጉ ደግሞ it leads to menstrual flow and for the next menstruation to begin FSH እንደ አዲስ ኦቫሪዎችን ሪክሩት ያደርጋል ማለት ነው። ፎሊኩሎችን ሪክሩት ያደርጋል። ይሄኛው አት ኖርማል ነው
አሁን ያየነው ማለት ነው። አብኖርማል ወይም ደግሞ አኖቨሌሽን ላይ ግን ኮርፐስ ሉተም ዳዝ ኖት ዴቨሎፕ። ሶ ኮርፐስ ሉተም ኖርማል ላይ ዴቨሎፕ ያደርገና ዲጀነሬት ያደርጋል፣ ፕሮጀስትሮን ሌቭል ያንሳል አይደለ? ግን ይሄኛው ምንድነው እሱ አኖቨሌሽን ላይ ምንም አይነት ኮርፐስ ሉተም የለም። ስለዚህ ኮርፐስ ሉተም የለም ማለት ማን የለም ማለት ነው? ፕሮጀስትሮን የለም ማለት ነው። ኮርፐስ ሉተም ከሌለ ኦቫሪያችን ፕሮጀስትሮን ፕሮዲዩስ ማድረግ አቅሟ በጣም ያንሳል። ስለዚህ ፕሮጀስትሮን አይኖርም። ኢስትሮጅን ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ endometrium proliferation under the influence of unopposed estrogen አትሊስት ፕሮጀስትሮን የሆነ አክል መኖር መቻል አለበት ከኢስትሮጅን ጋር ማለት ነው ኢንዶሜትሪያል ፕሮሊፈሬሽንን ለማስኬድ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኢንዶሜትሪያል ፕሮሊፈሬሽን የሚኖረው with unopposed estrogen alone ነው ማለት ነው። so and this becomes thick, vascular and fragile. so estrogen ብቻውን ደግሞ it makes it thick ያደርገዋል፣ vascular ያደርገዋል፣ fragile ያደርገዋል። the clinical result is unpredictable, heavy non-cyclic bleeding as sporadic sloughing of the endometrium begins to occur. so chronic anovulatory cycle and unopposed estrogen secretion leads to increased risk of polyps, endometrial hyperplasia and endometrial carcinoma. ስለዚህ ይሄ ሳይታከም ለረጅም ጊዜ ክሮኒክ ከሆነ አኖቨላቶሪ ብሊዲንጉ ክሮኒክ ከሆነ እና ምንም አይነት ፕሮጀስትሮን ከሌለ because of this unopposed estrogen action በጣም ቲክን ይሆናል፣ ቫስኩላር ፍራጃይል ስለሚሆን ረጅም ጊዜ ብሊዲንግ ይኖራል ማለት ነው። አንስኬጁልድ የሆነ ሰደን ብሊዲንግ ይኖራል። ይሄኛው ደግሞ it increases the risk of polyps, endometrial hyperplasia እና ኢንዶሜትሪያል ካርሲኖማ ይሄን ለነዚህ ተጋላጭነትን ይጨምራል ማለት ነው ካልታየን ማለት ነው ትሪት ካልተደረገ። so what are the clinical presentations and diagnosis? and generally acute distress may or may not be present. so acute የሆነ distress discomfort it may or may not be present. symptoms irregular, heavy or prolonged vaginal bleeding, perimenopausal symptoms like hot flashes, night sweat, vaginal dryness እና ዲስፓሪዩኒያ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። አዚ ሳይን ደግሞ አክኒ ሊሆን ይችላል፣ ሂርሱቲዝም፣ ኦቤሲቲ አዚ ሳይን አሉ ማለት ነው። ሶ ላቦራቶሪ ካሊ ቴስት የሚደረጉት ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ሰስፔክት ካደረግን ፍሪ ወይም ደግሞ ቶታል ቴስቶስትሮን ቴስት እናደርጋለን። ሌቭሉን ፋስቲንግ ግሉኮዝ እና ፋስቲንግ ሊፒድ ፓነል ቴስት ይደረጋል። ፔሪሜኖፖዝ ከሆነ ሰስፔክት ያደረግነው ቲሲኤች እና ኤፍኤስኤችን ሞኒተር እናደርጋለን ማለት ነው፣ ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን as well as the follicle stimulating hormone. other diagnostic test pelvic ultrasound to evaluate polycystic ovarian ኖሮ ከሆነ this to evaluate this polycystic ovary we can examine it through pelvic ultrasound ማለት ነው። so treatment of anovulatory bleeding እንዴት ነው እሱ ትሪክ የምናደርገው? ዲዛይርድ አውትካም ሜንሊ የመጀመሪያው የምንፈልገው ብሊዲንግ አኪዩት የሆነ ብሊዲንግ ካለ ያን አኪዩት ብሊዲንግ ማስቆም ነው። ሁለተኛው ናቹራል የሆነ ሳይክል ኦፍ ኢንዶሜትሪያል ግሮዝ ኤንድ ሼዲንግን ማስተካከል ነው። ሶ የፕሮጀስትሮን ሌቭል በነበረበት መኖር መቻል አለበት፣ ኮርፐስ ሉቴም ጀነሬት መደረግ መቻል አለበት ማለት። ስለዚህ ይሄንን ናቹራል ሳይክል መመለስ and decreasing long term complication and improving the quality of life. so ሎንግ ተርም የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖችን ማስተካከል as well as quality of life-ን። ሌላኛው ደግሞ ነን ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት ነው እና this non pharmacologic treatment for a woman with polycystic ovarian syndrome and obese ከሆነች obesity ካለ ወይም polycystic ovarian syndrome ካለ weight loss might be beneficial. so በጣም ኦቤሲቲ ካለ ወይም ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድሮም ካለና ይሄኛው if it leads to anovulatory bleeding weight loss might be beneficial. this is non-pharmacological treatment in a woman who have failed medical management. so medical management failed ላደረገች ሴት ደግሞ endometrial ablation and hysterectomy በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ፌል ካደረገ ሜዲኬሽን ሶ ሰርጀሪ መጠቀም ትችላለች። ሂሞግሎቢን ሌቭላችን ከ7 የሚያንስም ከሆነ ትራንስፊውዝ 2 ዩኒትስ ኦፍ ብለድ። ሶ ፋርማኮሎጂ ትሪትመንቱ ጋር ስንሄድ እኛን ስለሚመለከተን ይሄኛው ምንድነው እሱ የመጀመሪያው ኮንትሮሊንግ ዲ አክቲቭ ብሊዲንግ ነው። ሶ አክቲቭ ብሊዲንጉን ኮንትሮል የምናደርገው አት ፈርስት ላይ ሁለት ድረጎች አሉ፣ ኖር ኢቲስትሮን እና ሚድሮክሲ ፕሮጀስትሮን ናቸው። ሶ ኖር ኢቲስትሮን 5 ሚሊ ግራም ፒኦ ኪዋይዲ ፎር 2 to 3 days. so አራቴ ከ2 እስከ 3 ቀን እንወስዳለን and followed by 5 ሚሊ ግራም መጀመሪያ ላይ 5 ሚሊ ግራም
ከ2 እስከ 3 ቀን ከዛ በኋላ 5 ሚሊግራም ፒኦ ኪውዲ for 10 days እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ዊዝ ኦር ዊዛውት ሶ አንዳንዴ በጣም ሄቪ ከሆነ ሚድሮክሲፕሮጀስትሮንም አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን ልንጠቀም እንችላለን። ላይት ከሆነ ደግሞ ኖርቲስትሮን ብቻውን መጠቀም በቂ ሊሆን ይችላል። ሶ ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን ከ10 እስከ 25 ሚሊግራም አንቲል ዘ ብሊዲንግ ስቶፕስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ እንደዛኛው ስኬጁል ሳይሆን ይሄኛው ጀስት አንቲል ዘ ብሊዲንግ ስቶፕ ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን እንጠቀማለን። አዝ አልተርናቲቭ ደግሞ ሃይ ዶዝ ኦፍ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ፒል እንጠቀማለን። ለምንድነው እሱ ሃይ ዶዝ ኦፍ ኦራል ኮምባይንድ ኮንትራሴፕቲቭ የምንጠቀመው? ፕሮጀስትሮን ሌቨልን ለመጨመር ማለት ነው እና ኖርማል ሳይክሉን ለመመለስ ወደ ቦታው ለመመለስ። ምንድነው እሱ ይሄ ሃይ ዶዝ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ማለት? አንድ ታብሌት ኪዋይዲ መውሰድ ማለት ነው። አንዷን ታብሌቱን ኪዋይዲ ሚኒንግ ለአራት ቀን በቀን 4 መውሰድ፣ ደን ለ3 ቀን በቀን 3 መውሰድ፣ ቀጣይ ላይ ደን ለ2 ቀን በቀን 2 መውሰድ እስኪቆም ድረስ ብሊዲንጉ እስኪቆም ድረስ ለ2 ቀን እንወስዳለን ማለት ነው። በየቀኑ 2 ፒል ማለት ነው። ይሄ ነው ሃይ ዶዝ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የምንለው ማለት ነው። ሶ ለአራት ቀን በቀን 4 እንወስደዋለን። ለ3 ቀን ለሚቀጥሉ 3 ቀን ደግሞ በቀን 3 ለ3 ቀን እንወስደዋለን። ከዛ በቀን 2 ለ2 ቀን እንወስደዋለን። ብሊዲንጉ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ኦፍ ዲ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ኮምባይንድ የሆነው ኦራል ፒል ልክ ብሊዲንጋችን ከተስተካከለ በኋላ አኪዩት ብሊዲንግ ካቆምን በኋላ አት ኖርማል በቀን አንዳንድ መውሰድ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮሊንግ አክቲቭ ብሊዲንግ የመጀመሪያው አክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አክቲቭ ብሊዲንግ የምንቆጣጠረው ዊዝ ኖርቲስትሮን እና ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን፣ አዝ አልተርናቲቭ ደግሞ ዊዝ ሃይ ዶዝ ኦፍ ኮምባይንድ ኦራል ፒል ነው ማለት ነው። ዜን ይሄ ካለቀ በኋላ ኮንቲኒየስሊ ፒሉን በቀን አንዴ ኮምባይንድ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ሳይክሉን መመለስ ማለት ነው። ይሄኛው ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ በ1 ታብሌት ፐር ዴይ መጠቀም እንችላለን ለ21 ቀን ከ3 እስከ 4 ኮንስቲቲዩቲቭ ማለት ተከታታይ ወሮች ልንጠቀመው እንችላለን። ሌላው ኖርቲስትሮን 5 ሚሊግራም ፐር ዴይ ፍሮም ዲ ዴይ ኦፍ ከ14 እስከ 24ኛው ቀን ላይ ለ3 ወር ኖርቲስትሮን ልንጠቀም እንችላለን። ሶስተኛው ደግሞ ፈርቲሊቲ የሚፈለግ ከሆነ ፈርቲሊቲን መመለስ ነው። ሶ ፈርቲሊቲ ኢንዲዩስ ለማድረግ ክሎሚፌን ሲትሬትን ነው ትሪትመንት ሞዳሊቲ የምንጠቀመው ማለት ነው። ክሎሚፌን ሲትሬት ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ፋርማኮሎጂክ ትሪትመንት ላይ 3 ነገሮችን አየን። የመጀመሪያው ላይ አክቲቭ ብሊዲንጉን ማኔጅ ማድረግ በማን ኖርቲስትሮን እና ማንን መጠቀም እንችላለን? ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ አልተርኔቲቭ ደግሞ ኮምባይንድ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ አት ሃይ ዶዝ መጠቀም እንችላለን። ሁለተኛው የምንፈልገው ሪስቶር ማድረግ ነው። ሳይክሉን ሪስቶር ለማድረግ ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ እና ኖርቲስትሮን መጠቀም እንችላለን። ፈርቲሊቲ የሚያስፈልግ ደግሞ ከሆነ ክሎሚፌን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ አንድ በአንድ ስናያቸው ኢስትሮጅን is the most recommended treatment for managing acute bleeding episodes. Long-term therapy with combined hormonal contraceptive reduces the risk of endometrial cancer compared to unopposed estrogen therapy. So compared to unopposed estrogen therapy, a woman with a high androgen level are recommended to start low-dose combined hormonal contraceptive 35 microgram or less ethinyl estradiol ማለት ነው። So በጣም ለረጅም ጊዜ ኮምባይንድ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀማችን የኢንዶሜትሪያል ካንሰር ተጠቂ እንዳንሆን ሪስኩን ይቀንስልናል ማለት ነው። ሶ ኮምፔር ቱ አንኦፖዝድ ኢስትሮጅን ቴራፒ ማለት ነው። ሶ ኢስትሮጅን ብቻውን ከምንጠቀም ኮምባይንድ የሆነ ቴራፒ ዊዝ ፕሮጀስትሮን ብንጠቀም ሎንግ ተርም ቴራፒ ወይም ለረጅም ጊዜ መጠቀማችን ሪስክ ኦፍ ኢንዶሜትሪያል ካንሰርን ይቀንስልናል ማለት ነው። ሶ however today there is no consensus regarding the best combined hormonal contraceptive choice for treating polycystic ovarian syndrome. So polycystic ovarian syndrome ካለ ግን የትኛውን combined hormonal contraceptive ብንጠቀም ቤስት ነው የሚለው ብዙም በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን የለም ማለት ነው። the second is midroxyprogesterone እንዳልነው ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን ነው ሁለተኛው ማለት ነው። ሶ for a woman who experiences side effects or contraindicated to estrogen, so side effect ካለው using estrogen as well as ለኤስትሮጅን contraindicated ከሆነች ወይም ደግሞ who have abnormal uterine bleeding ካለ due to anovulatory bleeding
ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን should be considered in case of 3 cases. The first one የኮንትራኢንዲኬሽን ቱ ኤስትሮጅን ካለ ሳይድ ኢፌክት ኦፍ ኤስትሮጅን ካለ እና አብኖርማል የሆነ ዩትራይን ብሊዲንግ ዲዩ ቱ አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ ካለ ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን መጠቀም ሞር የተሻለ ነው ማለት ነው። So for a woman with polycystic ovarian syndrome, depot and intermittent oral ሚድሮክሲፕሮጀስትሮን acetate to suppress pituitary gonadotropins and circulating androgen. so circulate የሚያደርገውን አንድሮጅን ሰፕረስ ያደርግልናል ማለት ነው። ዲፖት ሚድሮክሲ progesterone acetate መጠቀም ማለት ነው። about 50% of a woman who are going to convince using clomiphene 50 ሚሊግራም ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ፈርቲሊቲ ኢንዲዩስ ለማድረግ ክሎሚፌን መጠቀም እንችላለንና ይሄኛው ሚድሮክሲፕሮጀስትሮንንም as a first line ትሪትመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። the third is insulin sensitizing agent በተለይ polycystic ovarian syndrome ካለ ሜትፎርሚን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሜትፎርሚን ቅድም ባለፈው ባልነው ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን የኦቭሌሽን ዌትን ይጨምርልናል ማለት ነው። አጌን ግሉኮስ ቶለራንስንም ይጨምርልናል። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ሜትፎርሚን እንዴት እንደሚሰራ በደንብ ስላየን እዚህ ጋር መድገሙ ብዙም አስፈላጊ አይደለምና አልፎ አልፎ ሜትፎርሚን እና ክሎሚፌንን በንቀላቀላቸው የኮንሰፕሽን ጽንስ የመከሰት አቅሙ በጣም ከፍ ይልልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ክሎሚፌንን ሲጀመር የምንጠቀመው ፈርቲሊቲን ኢንዲዩስ ለማድረግ ስለሆነ ማለት ነው። This is all about the anovulatory uterine bleeding. ይሄኛው ደግሞ በሚቀጥለው የምናየው ቶፒክ abnormal uterine bleeding ነው። ይሄ abnormal uterine bleeding የምንለው አንስኬጁልድ የሆነ ከኖርማል በላይ የሆነ ብሊዲንግ ሲኖር abnormal uterine bleeding እንለዋለን። ከ80 ml per cycle በላይ ማለት ነው። It is difficult to quantify menstrual blood loss in clinical practice. So in clinical practice እንትኑን ኳንቲፋይ ማድረግ ትንሽ ከበድ ይላል። many women with less than 80 ml of blood loss seek medical attention with concerns of containment flow problems, unpredictable heavy flow, reduced quality of life, anemia and other dysmenorrhea symptoms ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ abnormal uterine bleeding የምንለው ከ7 ቀን በላይ ላስት የሚያደርግ ብሊዲንግ ካለ ወይም ደግሞ ከ80 ml per cycle በላይ ካለ which is difficult ቢሆንም ሜዠር ለማድረግ ለመለካት አማውንቱን ኮንሰንትሬሽኑ ለማወቅ ከባድ ቢሆንም ግን ከ80 ml በላይ ዳይፐሩን በመለካት ነው አክቹአሊ እንትን ማነው ሞዴሱን በመለካት ነው ቼክ የሚደረገው እና እሱን ሜዠር በማድረግ ከ80 ml በላይ ካለ per cycle በአንድ ሳይክል abnormal uterine bleeding አለ ብለን ዲቴክት እናደርጋለን። the epidemiology and etiology. So the abnormal uterine bleeding occurs in an estimated 10% of women, although about 30% will seek treatment. እስከ 30% ትሪትመንቱን ሲክ ቢያደርጉ እንኳን ፕሪቫለንሱ ወይም ኢንሲደንሱ እስከ 10% ነው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ ጋይኒኮሎጂ ኤንድ ኦብስቴትሪክ ሜንስትሩዋል ዲስኦርደር ወርኪንግ ግሩፕ ሪሌትድ so the palm coin classification system to define the causes of the abnormal uterine bleeding. so ምንድነው እሱ ኮዙ abnormal uterine bleeding ግን ኤክሰሲቭ የሆነ ብሊዲንግ እንዲኖር ያደረገው ኮዝ ምንድነው እሱ ስንል በሁለት ቦታ ይከፍሉታል ይሄ ኢንተርናሽናል ጋይኒኮሎጂስቶች ማለት ነው። ፓልም እና ኮይን እንለዋለን። ፓልም የምንለው ስትራክቸራል የሆነ ኮዝ ሲኖር ማለት ነው። ፓልም ናቸው ስትራክቸራል ኮዞችን። ነን ስትራክቸራል ኮዞች ደግሞ ኮይን እንላቸዋለን። ሶ ስትራክቸራል ኮዝ ፓልም የምንላቸው ፖሊፕስ፣ አዲኖማዮሲስ፣ ላዮማዮማ እና ማሊግናንሲ ሲኖር ማለት ፒ ስታንድስ ፎር ፖሊፕስ፣ ኤ ስታንድስ ፎር አዲኖማዮሲስ ኤንድ ኤል ስታንድስ ፎር ላዮማዮማ ኤንድ ኤም ስታንድስ ፎር ማሊግናንሲ and the coin components includes non-structural cause like coagulopathy, ovulatory disorder and endometrial disorder, iatrogenic causes and not classified. N stands for not classified. So those are the structural and the non-structural causes of the abnormal uterine bleeding. So pathophysiology might be because of ዳይቨርስ ኮዞች አሉት። ሄማቶሎጂክ ሊሆን ይችላል፣ ሄፓቲክ ሊሆን ይችላል፣ ኢንዶክሪን ወይም የራሱ የዩትራይን ዲስኦርደር ብሊዲንግ ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። ሶ ፓቶፊዚዮሎጂ ኦፍ abnormal uterine bleeding relative to the organ system involved and the specific conditions. ሶ ምንድናቸው እሱ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ወይም ዲያግኖሲስ ኦፍ abnormal uterine bleeding as a symptom heavy የሆነ prolonged menstrual flow ይኖራል and this is associated with fatigue በጣም ድካም ይኖራል lightheadedness and in case of severe
ብለድ ሎስ ሲኖር ላይት ሄድነስ ይኖራል as well as አኒሚያም ሊኖር ይችላል አይደለ because of excessive blood loss አኒሚያ ሊኖር ይችላል። ሳይኖች ምንድናቸው? ኦርቶስታሲስ፣ ታኪካርዲያ፣ ልብ ምታችን በጣም ይጨምራል። ፔለር ሜይ ቢ ኖትድ ስፔሻሊ with significant acute blood loss ላቦራቶሪካሊ ቴስት የሚደረገው ሲቢሲ ፌራቲን ሌቭል ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ትሩአውት ታይሮይድ ዴፊሸንሲ ካለ as well as coagulation ቴስት ይደረጋል። ሶ ምንድነው እሱ ትሪትመንቱ? ሶ የመጀመሪያው እኛ የምንፈልገው from the treatment outcomeአችን menstrual blood flow መቀነስ አንደኛ፣ አይረን ዴፊሸንሲ ካለ አይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ ካለ ያን አይረን ዴፊሸንሲ አኒሚያ ኮምፕሊኬሽን ፕሪቨንት ማድረግ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍን ኢምፕሩቭ ማድረግ እና ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን ካለ መለየት ማለት ነው። ሶ ነን ፋርማኮሎጂ ትሪትመንት if there is any clinical suspicion of endometrial pathology ካለ ከዚህ እነዚህን አራቱን መጠቀም እንችላለን። endometrial pathology ካለ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ማኑዋል or vacuum aspiration dilatation or curettage endometrial ablation and hysterectomy እነዚህ if there is any clinical suspicion of endometrial pathology the following measure is appropriate. so ካለ pathology endometrial pathology ካለ እነዚህን ሜዥር ማድረግ በጣም ተገቢ ነው። እነዚህን አራቱን hysterectomy endometrial ablation dilatation manual ወይም electrical vacuum aspiration ማኔጅ መደረግ አለበት። so ሜዥር መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። so treatment algorithm for abnormal uterine bleeding የምንጠቀመው this is the algorithm in detail አለ። so as a first line የምንጠቀመው ፕሮስታግላንዲን ኢንሂቢተሮችን ነው። so ፕሮስታግላንዲን ኢንሂቢተር አይቦፕሮፊን እና ኢንዶሜታሲን ነው የምንጠቀመው። አይቦፕሮፊን 400 ሚሊ ግራም እና ኢንዶሜታሲን እስከ 50 ሚሊ ግራም እንጠቀማለን። so combined hormonal contraceptive they are considered first line for a woman with abnormal uterine bleeding who do not desire pregnancy. so ፕሬግናንሲ የማትፈልግ ከሆነ ደግሞ ኮምባይንድ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ አይ ማርገዝ ፈልጋለሁኝ ግን ደግሞ ይሄኛው እንዲቆምልኝ ፈልጋለሁ አብኖርማል ዩትራይን ብሊዲንግ ምን ደግሞ ከሆነ ኢቦፕሮፊንና ኢንዶሜታሲን መጠቀም እንችላለን። ለምንድን ነው ኢቦፕሮፊን የምንጠቀመው? ብሊዲንግን እንዴት አድርጎ ነው የሚያቆምልን? ኢቦፕሮፊን ዩትራይን ውስጥ ኢቦፕሮፊን ሲኖር ምንድነው የሚያደርገው? ፕሮስታግላንዲንን ኢንሂቢት ያደርግልናል። ፕሮስታግላንዲንና ሊኮትሪኖች ስላሉ ማለት ነው። ፕሮስታግላንዲን ኢንሂቢሽን አለ ማለት ደግሞ ምንድነው እሱ ከቬዞ ኮንስትሪክሽን ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። ሶ አዝ አልተርናቲቭ ደግሞ ዴናዞል ከ200 እስከ 400 ሚሊ ግራም ዴይሊ መጠቀም እንችላለን። ሶ ፕሮጀስቲንስ abnormal uterine bleeding may also be treated with progestin only contraceptive። ይሄንን እነዚህን ከላይ ኮምባይንድ ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ ኢቦፕሮፊን ኢንዶሜታሲን ፕሮስታግላንዲን ኢንሂቢተሮችን ካልተጠቀምን ደግሞ አዝ አልተርናቲቭ አሁንም ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቮችን መጠቀም እንችላለን። which are levonorgestrel intrauterine device እና ይሄኛው it reduces menstrual flow by up to 86% menstruation flow ይቀንስልናል after 3 months and up to 97% after 12 months of use and when compared to endometrial ablation ደስ የሚለው ፓርት እዚህ ጋር ፕሮጀስቲንን ስንጠቀም ብቻውን ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ መጠቀም ኢንዶሜትሪያል አብሌሽን እንኳን ቢኖር ከሰርጀሪ እኩል ነው እና ሰርጀሪ ከምናደርግ በተለይ ደግሞ ዩዙ ለ24 መንዝ ብንጠቀመው ለ24 ወሮች ይሄንን ፕሮጀስቲን ኦንሊ ኮንትራሴፕቲቭ ወይም ሌቮኖርጀስትሮል አዩዲን ብንጠቀም ሶ ይሄ ኢንዶሜትሪያል አብሌሽን ወይም ሂስቴሬክቶሚ ካለ ሰርጀሪ ምናምን ነገር እንዳይኖር ፕሪቨንት ያደርግልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢኳሊ አክት ስለሚያደርግ ማለት ነው። አዝ ሂስቴሬክቶሚ ጋር አዝ ኢኳል ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። ሌላው ትራንግዚሚክ አሲድ ነው። ይሄኛው ደግሞ እንዴት አድርገው ነው ብሊዲንግን የሚያቆመው? ባይ ፕሪቨንቲንግ ፋይብሪን ዲግራዴሽን። ሶ ፋይብሪኖች ዲግሬድ ሲሆኑ ነው ብሊዲንግ የሚኖረውና የነዚህን ፋይብሪን ዲግራዴሽን ፕሪቨንት በማድረግ ነው ትራንግዚሚክ አሲድ የሚሰራው ማለት and is effective for patient with chronic abnormal uterine bleeding። ክሮኒክ የሆነ abnormal uterine bleeding ካለ ትራንግዚሚክ አሲዶች they are the best choice ማለት ነው። because they reduce bleeding in patient with chronic issues by 30 to 55% ማለት ነው። it has a better gastrointestinal tolerability and gives a woman to manage abnormal uterine bleeding and በተለይ አሁን ኢቦፕሮፊን ስንጠቀም ምንድነው እሱ ጂአይ ጋር ይገናኛል አይደል? ኢቦፕሮፊን ፕሮስታግላንዲን ሲንቴሲን ኢንሂቢት ስለሚያደርግ አራኪዶኒክ አሲዶች ካሉ ማለት ነው አራኪዶኒክ አሲዶች they will be converted to for ፕሮስታግላንዲን ሲንቴሲስ አይደል? ስለዚህ ፕሮስታግላንዲን ከሌለ ደግሞ ጂአይ ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ አይችልም
እና ጂአይ ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ የማይችል ከሆነ ደግሞ ኢዚሊ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጋስትሮ ኢንተስታይናል ቶለራቢሊቲያቸው በጣም ዝቅ ላለ ሰዎች ትራንስሴሚክ አሲድ ኢምፕሌስ ኦፍ አይቡፕሮፊን ብንሰጥ ሞር አሪፍ ነው። ፋይብሪን ዴግራዴሽንን በመቀነስ ብሊዲንግን ኢንሂቢት ስለሚያደርግልን ማለት ነው። ኢት ካን ኦልሶ ቢ ሪኮመንድድ ፎር ኤ ውመን ዊዝ ቮን ዊልበራንድ ዲዚዝ። ሶ ይሄ ቮን ዊልብራንድ ዲዚዝ ካለባት ሞር ትራንስሴሚክ አሲድ ብትወስድ ሞር ፕሪፈረብል ነው ማለት ነው። ሶ ሞኒተሪንግ ኤንድ menstruation, how to monitor menstruation related disorders. ሶ እነዚህን ድረጎች ስንጠቀም ከላይ ያየናቸው አምስቱንም አይነት ዲስኦርደሮች ቢኖሩና ለአምስቱም ዲስኦርደሮች የምንጠቀማቸው ሞኒተሪንግ የመጀመሪያው ሶስት ነገሮች ሜይንሊ ሞኒተር መደረግ አለባቸው። የመጀመሪያው ሪቨርስድ ነው ወይ ሲፕተሙ ሪቨርስ እያደረገ ነው ወይ፣ ሁለተኛው ኮምፕሊኬሽን ፕሪቨንት ተደርጓል ወይ፣ ሶስተኛው ደግሞ አድቨርስ ኢፌክቶችን ማኔጅ ማድረግ። ሶ irregular menstrual cycle, it should resume with minimal premenstrual or dysmenorrheal symptoms depending on the desire for consumption. And assess treatment effectiveness in restoring normal menstrual cycles with minimal adverse drug effects after an appropriate treatment interval. So adverse እንትን ካለ ወይም የትሪትመንት ኢፌክቲቭነሱ ሞኒተር መደረግ አለበት። የተሰጠነው መድኃኒት እውነት እየሰራ ነው ወይ የሚለው ኢፌክቲቭነሱ መታየት መቻል አለበት። አዝ ዌል አስ ኳሊቲ ኦፍ ላይፉ ኢምፕሩቭድ እየሆነ ነው ወይስ አይደለም። ቦዝ ፊዚዮሎጂካሊም ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካሊም ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ፈንክሽኒንግ እነዚህ ሁሉ ተስተካክሏል ወይ የሚለው ድረግ አለርጂ፣ ድረግ ኢንተራክሽን ምናምን ሞኒተር መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ሶ ቴንክስ ፎር ሊስኒንግ ዚስ ኦል አባውት ሜንስትሩዌሽን ሪሌትድ ዲስኦርደር። ይሄኛው ነው 5 ቪዲዮ ነበረ ያልነው፣ በ4 ቪዲዮ ጨረስኩት። ጀስት የመጨረሻው አብኖርማል ፕራይም ብሊዲንግ እና አኖቫላቶሪ ብሊዲንግ ያን ያክል ረጅም ስላልሆኑ በአንድ ላይ መርጅ አድርጌያቸዋለሁ። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት commonly known menstruation related disorders. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like, and don't forget to comment me if there is any suggestion.